يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 81 اور 82 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن ان آیتوں کو شروع کرنے سے پہلے جو اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر جو پیغام دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جس کا جو بھی عمل ہوگا اس کے مطابق اس کو روز قیامت اور اس کے بعد جو اصل سزا اور جزا شروع ہونے جا رہی ہے وہ دی جائے گی۔ لیکن اس کو بتانے سے پہلے، ان آیات کے اوپر پہنچنے سے پہلے، میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمان بتانا چاہتا ہوں، اور وہ فرمان یہ ہے کہ میں کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ انسان کا کوئی بھی عمل جو وہ کرے گا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو پھر دوستو وہ عمل کدھر جائے گا؟ ہم تو کوئی عمل سر انجام دیتے ہیں اور ٹائم لیپس ہو جاتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اور اکارڈنگ ٹو اس ہمارے مطابق تو وہ گیا ختم۔ چلو جی، جھگڑا ہو گیا، چلے کوئی فساد ہو گیا، کوئی غلط کام ہو گیا، لیکن فور دا ٹائم بینگ چلے ہم نے ورلڈلی پنشمنٹ بھی اس کی لے لی۔ یہاں پر قوانین ہیں، تھانے ہیں، جیل ہیں، کچہریاں ہیں، کورٹس ہیں، واٹ ایور، تو پھر تو وہ ختم ہو جانا چاہیے۔ لیکن دوستو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عمل جو بھی، چاہے وہ اچھا ہے چاہے وہ برا ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ تو پھر وہ کدھر ہے وہ عمل؟ وہ عمل اللہ تعالیٰ کی وہ زبردست جو میکانزم ہے وہ اس کے اندر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو زبردست ایک اپنا ایک لا، ایک رول بنایا ہے اس دنیا کو چلانے کے لیے، وہ وہاں پر کہیں پر بھی جہاں پر اللہ کی مرضی ہے وہاں پر وہ جا کے محفوظ ہو گیا۔ اب اس کا جو بدلہ ہے، بعض اوقات وہ جو بدلہ ہے وہ تو فوری مل جاتا ہے، بعض اوقات انسان کو وہ بدلہ، اس کا جزا ملتی ہی نہیں ہے، وہ ایسے ہی اس دنیا کے اندر چلا جائے گا۔ تو اس کی جزا اور جو اس کی سزا ہوگی اس کا تو معاملہ تو آخرت تو ڈیفینٹ ہے، لیکن بعض اوقات دنیا کے اندر ہی وہ اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ انسان کا وہ جو عمل جس کو وہ کہیں بھول چکا ہوتا ہے، وہ ایک دن اس کے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ لو، یہ ہے وہ تمہارا بدلہ، وہ جو تم نے کام کیا تھا۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ہمارے بیک یارڈ کے اندر انجیر کے درخت ہوتے تھے، ہم وہاں پر جا کر ان انجیروں کو اتارتے اور کھاتے تھے، لیکن دوستو سال کے اندر ایک یا دو مرتبہ وہاں پر ایک بہت بڑا ایک کیڑا نمودار ہوتا تھا، بہت بڑا، پتہ نہیں کہاں سے اڑ کر آتا تھا، and we afraid of that sect much۔ ہم اس سے اتنا ڈرتے تھے، وہ اتنا بھیانک سا ہوتا تھا کہ جب بھی وہ آتا تھا تو ہمارے پڑوس کے اندر میرے دوست کے بڑے بھائی، ان کو ہم جا کے کہتے تھے کہ وہ کیڑا آ گیا۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ اس کو پکڑتے تھے پلاس کے ساتھ، وہ اتنا ہارڈ ہوتا تھا کہ پلاس بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کر رہا ہوتا تھا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اب اس کو پکڑ کر اس کے کمر کے اندر وہ ایک سوئی ٹھونک دیتے تھے، اور پھر اس کو وہ ایک وہاں پر ہمارے پیچھے جو ایک آپ سمجھ لیں کہ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک نالی سی بہ رہی ہوتی تھی، پانی بہ رہا ہوتا تھا، اس میں چھوڑ دیتے تھے اور وہ ٹانگیں ہلاتا ہوا جاتا تھا۔ اس وقت تو ہم اس کو دیکھتے تھے، لیکن کہیں یہ میرے دل کے اندر ایک چکلش، ایک سمجھ لیں کسک سی رہ گئی کہ کاش اس کو مار دیا جاتا، اس کو ختم کر دیا جاتا، اس کو تڑپنے کے لیے چھوڑ نہ دیا جاتا، اور وہ سارے ہنستے۔ جو دوستوں بتانے کی بات یہ ہے کہ آفٹر near about 30 or 40 years back، آپ یقین کیجئے گا وہ جو شخص اس کے کیل یا سوئی ٹھونکتا تھا، اس وقت تو ہم بہت چھوٹے بچے تھے، اس کی کمر میں انتہائی شدید درد نکلا۔ پتہ نہیں یہ وہ تھا یا کچھ اور تھا جو وہ تڑپاتا تھا۔ وہ عمل کہیں ضائع نہیں ہوا تھا، وہ محفوظ ہو چکا تھا۔ دوستو بالکل اسی طرح سے اللہ کی وہ زبردست
वो जबरदस्त जो बुक है या जो भी उनके फरिश्ते उनकी वो जो सरंजाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो सिस्टम के अंदर चला जाता है और उसका असर कभी तो फौरी, कभी सालों बाद इंसान के सामने आ जाता है। ये तो दुनिया का मामला था, लेकिन अल्लाह ताला यहूदियों को वार्न कर रहे हैं और इस वार्निंग के साथ पूरी दुनिया को वार्न कर रहे हैं कि अगर तुम कोई बुरा काम करते हो, वो काम तुमको घेर लेता है। वो घेरता कैसे है? वो इस तरह से घेरता है कि हम उसके जेरे असर आ जाते हैं, और ना सिर्फ वो काम हमें वो तकलीफ देता है, बल्कि हो सकता है वो चलते चलते एक रवाज, एक सिस्टम बन जाए जिसके अंदर और बहुत से लोग बह जाएं। और वही बात दूसरी आयत के अंदर 81 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुमने कोई नेक काम किया तो भी तुम्हें उसका बदला मिलेगा, और दोनों का बदला अलहदा अलहदा। अगर बुरा है तो जहन्नम में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है खालिदून। इसी तरह जन्नत के अंदर भी खालिदून, हमेशा हमेशा वहां पर रखा जाएगा, जहां पर टाइम फिनिश हो जाएगा, जहां पर हर चीज खत्म हो जाएगी, रहेगा सिर्फ अल्लाह का नाम और हमारे काम जो हमने किए उसका बदला हमें वहां पर मिल जाएगा। पिछली आयत के हवाले से ही ये आयत हैं कि जो भी इंसान बिवेयर, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बचो, बच जाओ अगर हो सकता है, क्योंकि ये काम तुम्हारे आगे आने जा रहे हैं। किस सूरत के अंदर? अल्लाह हमें अच्छाई की सूरत में उसका बदला दें और हमारे जहनों के अंदर अच्छाई करने का जो है वो सिलसिला चले। तो आए अब इन आयत की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं अल्लाह ताला इन आयत के अंदर क्या फरमा रहे हैं। आए दोस्तों शुरू करें। बला, बला का मतलब दोस्तों होता है यस, फॉर श्योर। मन कसबा, मन का मतलब जिसने भी, जो या जिसने भी। कसबा, कसब का मतलब उर्दू के अंदर भी है काम, जो भी, जिसने जो भी कमाया, जिसने जो भी काम किया मुराद। सय्या, सय्ये का मतलब होता है अरबिक के अंदर गंदा, बुरा, ईवल। जिसने भी बुराई का कोई काम सरंजाम दिया, वो अहात्वत, उसने उसको घेर लिया। अब ये घेरा कैसे है? अल्लाह का सॉफ्टवेयर है, हमें नहीं पता, भी उसके काम ने उसको घेरे में ले लिया। खतीअतहु, किसने घेरे में ले लिया? और वो खतीअतहु, उसका वो जो खती है यानी उसकी वो खता है, उसने उसको घेरे में ले लिया। फउलाइका अस्हाबुन नार, और अल्लाह ताला उनकी तरफ इशारा करते हुए फा शिद्दत को शो करता है, और उनकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं अस्हाबुन नार, ये अस्हाब हैं किसके? अन्नार के। जैसा कि पिछली आयत में वो कहते थे हमें तो आग छूएगी नहीं, बस चंद दिन के लिए, लेकिन अल्लाह ताला इस जगह के ऊपर उनकी वो निगेशन कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? हुम फीहा खालिदून। वो कह रहे थे थोड़ी देर के लिए हम आगे आग में जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो हमेशा हमेशा के लिए वहां पर रहेंगे। अभी भी लोगों को समझ नहीं आती, अभी भी उन्हीं चक्रों के अंदर पड़े हुए। और दूसरी तरफ वल्लदीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने नेक काम किए, अमल किए। आमिलू, अमल किए। वाओ का मतलब उन सब ने, जमा ने, यानी तमाम लोगों ने जिन्होंने भी सॉलिहात के काम किए। तो जिस तरह बुराई ने उनको घेर लिया था, इसी तरह उस नेकी ने उनकी प्रोटेक्शन की। उलाइका, ये वही लोग हैं अस्हाबुल जन्ना। कौन से लोग हैं? ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए कि वो जन्नत के अंदर जाने वाले हैं। हुम फीहा खालिदून, और ये भी वहां पर हमेशा रहेंगे। हुम का मतलब वो, फी का मतलब में, हा यहां पर मुअन्नस है जन्नत, फीहा वो उसमें रहेंगे, खालिदून हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों कितनी जबरदस्त और वार्निंग देने वाली आयत हैं। सिलेबस आपके सामने है, अल्लाह ताला ने हर चीज खोलकर बयान कर दी। आंखें बंद करने से बिल्ली दूर नहीं होती। एक कबूतर जब आंखें बंद करता है वो ये सोच लेता है कि बिल्ली चली गई, लेकिन खतरा वहां पर मौजूद है।
शैतान अपने तमाम ताकतों के साथ इस दौर के अंदर जलवा फरोज है, इस दुनिया के अंदर आया हुआ है, अपनी खबासतें लेकर पूरी तरह से हमें घेरे में लेने की कोशिश कर रहा है। आप जरा थोड़ी देर जरा अपना एक इहाता करें हम सब कि क्या जितनी देर हम मोबाइल को फजूल एक्टिविटीज के अंदर यूज करते हैं, क्या उतनी देर हम उसको नेकियां देखने के अंदर यूज करते हैं? क्या आज हमारे नौजवानों को अगर कहा जाए कि किसी जगह पर कुरान पढ़ना है और दूसरी जगह के ऊपर उनको कहा जाए कि वहां पर कोई बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट हो रहा है, तो आप जरा सोचिए कि रश किधर होगा। लिहाजा शैतान अपनी पूरी ताकतों से उस आदम को जिसको इसने पहले निकलवाया था और आज तबाही के धाने पर लेके जा रहा है, पूरी तरह से अपनी ताकत के अंदर है। हमें बचना है, हमें बचना है, हमें अपनी नस्ल को इससे बचाना है। और वो सिर्फ इसी सूरत में होगा कि हम कुरान के साथ अपना तल्लुक जोड़ लें, थोड़ा टाइम इसको भी दें। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي